नमस्कार, आपलं खानापूरमध्ये सर्वांचे स्वागत। खासदार विश्वेश्वर हेगडे कागेरी यांच्या हस्ते खानापूर शहरातील सीसी रस्त्याच्या कामाचे उद्घाटन। नागरिकांच्या विविध मागण्यांना दिले सकारात्मक आश्वासन। खानापूर शहराच्या विकासाला चालना देणारे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले असून गुरुवार दिनांक 6 नोव्हेंबर रोजी खासदार विश्वेश्वर हेगडे कागेरी यांच्या हस्ते मराठा मंडळ डिग्री कॉलेज ते कंबळकत्री या मार्गावरील केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असलेल्या सीसी रस्त्याच्या कामाचे औपचारिक उद्घाटन करण्यात आले। यावेळी आमदार विठ्ठल हलगीकर, भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष प्रमोद कोचेरी तसेच तालुक्यातील भाजपाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला खासदार कागेरी यांनी खानापूर तालुक्यातील विविध भागातून आलेल्या नागरिकांची निवेदन स्वीकारली। नागरिकांनी मांडलेल्या विविध समस्या ऐकून त्यांच्या तात्काळ निवारणासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आश्वासन खासदारांनी दिले। या निवेदनामध्ये आमगाव गावातील स्थलांतराचा प्रश्न, गोल्हाळी व वाजपेयी नगर रस्त्याच्या अडचणी, हडलगाव, बरगाव व सनओसूर येथील बीएसएनएल नेटवर्क समस्या तसेच बैलूर लक्ष्मीदेवी यात्रेनिमित्ताने रस्ता व सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी व खानापूर महाराष्ट्र एकीकरण समिती मार्फत शहरा अंतर्गत रस्ता दुरुस्ती विषयक दिलेले निवेदन या गोष्टींचा समावेश होता। त्यानंतर खासदारांनी 14 कोटी रुपयाच्या निधीतून मंजूर झालेल्या शहरातील सीसी रस्त्याच्या कामाचे उद्घाटन केले। या प्रसंगी त्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधत कामाच्या गुणवत्तेबद्दल विशेष सूचना दिल्या। शहरातील राजा शिवछत्रपती चौकाजवळ बस वळविण्यासाठी रस्ता विस्तारीकरणाची आवश्यकता अधोरेखित करत त्यांनी अधिकाऱ्यांना त्या अनुषंगाने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले। दरम्यान फिश मार्केट जवळ सुरू असलेल्या रस्त्याच्या कामासाठी मोबदल्याच्या मागणीसाठी काही शेतकऱ्यांनी काम बंद पाडले असल्याचे लक्षात घेऊन खासदारांनी त्या ठिकाणी जाऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या। भाजपाचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रमोद कोचेरी यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या तक्रारीचे निवेदन विवरण खासदारासमोर मांडले। यावर खासदार कागेरी यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न तातडीने सोडविण्याची ग्वाही दिली तसेच रस्ता कामाला शेतकऱ्यांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले। यावेळी भाजपाचे तालुकाध्यक्ष बसवराज सानिकोप, ज्येष्ठ नेते संजय कुबल, बाबूराव देसाई, पंडित ओगले, चेतन मनेरकर, परमानी पाटील, शंकर पाटील, गुंडू तुपिनकत्ती, मल्लाप्पा मारियाळ तसेच महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोपाळ देसाई, भूविकास बँकेचे चेअरमन मुरलीधर पाटील, प्रकाश चव्हाण, आबासाहेब दळवी, पांडुरंग सावंत तसेच नुकसानग्रस्त शेतकरी राहुल सावंत, विनायक चव्हाण व आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते। या अनुषंगाने खासदार विश्वेश्वर हेगडे बोलताना म्हणाले, ವಿಠ್ಠಲ್ ಹಲ್ಗೇಕರ್ ಅವರು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು, ಖಾನಾಪುರದ ಹಿರಿಕಿರಿಯರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದೀರಿ। ನಮ್ಮ PWD ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಾವೆಲ್ಲ ಇರೋ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ 4 ಲೈನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಖಾನಾಪುರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ದು NH 748 ಓಲ್ಡ್ NH 4A0 ನಾದು NH 4A ಏನೇನೋ 0 ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಹಾಕಿದೆ। ಇದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 23-30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 28 ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ 22.75 ಮತ್ತು 27.60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯೋದಿದೆ। ಇದೀಗ ಯಾವ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ಯಾವ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಆಗತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಮರಾಠಾ ಮಂಡಲದಿಂದ ಕರಂಬಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ತನಕ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಈ ರಸ್ತೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಆಗತ್ತೆ, ಪೂರ್ಣ ಲೆಂತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಲಪ್ರಭಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಸ್ಫಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। 2 ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಡೆ ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ। ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ? 4.53 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ। 4.53 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ 4.21 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್, ಇದಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ। ಇದನ್ನ ಈಗ ಕೆಲಸ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು? ಇದು
ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಸರ್, ಮಳೆಗಾಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಮಳೆಗಾಲ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ತಡ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ಮುಗಿಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 13.95 crores. 13,95,00,000. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. PWD ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾಡೋದು, NHAI ದಿಂದ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. PWD ಅವರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗೆ ಈಗ ಒಂದ್ 2-3 ಹೇಳಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು ರೋಡು? ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಅಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ರೋಡ್ ಅಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ರೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 7.5 ಇದೆಯೋ, 12 ಇದೆಯೋ? 5 to 7 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸರ್. 5.5 ಇದೆ ಸರ್ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ. ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 2 ಸೈಡ್ 7 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ರೋಡ್ ಡಬಲ್ ಇರುವಲ್ಲಿ 7 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ರೋಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ಇರುವಲ್ಲಿ 5.5 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್? 5.5 ಅಗಲ 5.5 ಬರೋದು ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಅದು? 7 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, 1.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಈ 1.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದಾಗತ್ತೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ 5.5 ಆಗತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಅದು ರೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮುಂದೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ಆಗತ್ತೆ 5.5. ಇಲ್ಲಿ 1.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 7 ಮೀಟರ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ನನ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾದ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದ ಇಷ್ಟೇ ಲೆಂತ್ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಬಸ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಯಾವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದನ್ನ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು? ನೀವು AWS ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನಲ್ಲಿ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಬಸ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಸ್ ಟರ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು, ನನಗೆ ಊರವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೇಳಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೆರಡು ವಿಷಯ. ನೀವು ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲಂತೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, 1960s. ಅವರು ಊರವರು ಯಾರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 1960s ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ದು ಅದು ರೋಡ್ ಇಂದು. ಈಗ ನಾನು ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲೋ? ಇಲ್ರಿ, ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದು 5 ಇವ್ರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು 5.5 ಮೀಟರ್ ಒಳಗೋ 7 ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ. ನೀವ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ದೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹರಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇದೊಂದು ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ರೆ ಅವರು ಇದು ಮಾರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು? 1968 ಹೋದ್ರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಊರಿನ ಹಿತ ಇದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಹಿಂದೇನಾದ್ರು ಅಕ್ವಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದು ಇದು ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು DC ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಅದೇನಾದ್ರು ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಮುಂದೆ ಇವರು ಈಗ 7.5 ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆಯಲ್ಲ ಇವರದ್ದು, ಈಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ರೋಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು DC ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಾ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ದು ವಿನಂತಿ, ಶಾಸಕರದ್ದು ನಮ್ದು ಸೇರಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಊರಿನ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತಗೋತೀವಿ, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಊರಿನ ಹಿತ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಬಂದಿದೆ, ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿ, ಈಗಾಗಲೇ ತಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ ನಾವ್ ಇರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನ್ DC ಹತ್ರ ಉಳಿದವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ. ಇವ್ರು ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಡ್ ಹೌದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ
ಸಮಿತಿಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಿತಿಯವರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಪಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ನಿಮ್ದು ಮತ್ತು AW ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಊರ್ ಗುರುತಿದ್ದವ್ರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಂತೆ. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು, ನಿಮ್ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಏನ್ ಹೆಸರು ನಿಮ್ದು? ರಾಜೀವ್ ಕಾಗಲ್. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಊರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು, ಲೋಕಲ್ನವ್ರು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ನ ಒಂದು ಇದು ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಕುಲಕರ್ಣಿ, ನೀವು ಮತ್ತು AW ಅವ್ರು, ನೀವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿಸೋ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ನಿಮ್ದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮತ್ತು MLA ಅವರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಠಲ್ ಅಲ್ಗೇಕರ್ ಅವರು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನೇನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಶ್ರೀಯುತ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರನ್ನ, PWD ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಖಾನಾಪುರದ ಅನೇಕಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಸಹ ಖಾನಾಪುರದ ರಸ್ತೆಗಳ, ಇಲ್ಲಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೇನ್ ಸಹಾಯ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಸಚಿವರು ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅವರಿಗೂ ಖಾನಾಪುರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಾನು ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ರಸ್ತೆ ಪೂಜೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ವಿಷಯ ನಾನು ಶಾಸಕರು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಸಹ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಖಾನಾಪುರದ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇನಿದೆಯೋ ನಾನು ಶಾಸಕರು ಸೇರಿ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. सर ये जो रोड बना रहे हैं ना सर, इसका लेंथ विड्थ और ये जो बोर्ड लगाना पड़ता है सर, उन्होंने बोर्ड किधर भी नहीं लगाया. और सर इधर पानी नहीं मारे सर, पानी मारना क्यूरिंग के लिए, और पानी नहीं मारे सर, क्यूरिंग के लिए पानी नहीं मारे सर. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವರ್ಕ್ ಅದು ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇದು ಅದು ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಏನೇನು ಅಗಲ ಇರ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದನ್ನ